ایریا ٹور کی جانب سے سب کو خوش آمدید۔ آج ہماری ڈیسٹینیشن سانتیاگو شہر ہے۔ جب اس شہر کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو بیونس آئرس شہر اپنے ہی شہریوں کے ہاتھوں تباہ ہو رہا تھا۔ سانتیاگو شہر کی بنیاد 1541 میں اسپینش فاتح کے ایک چھوٹے سے گروہ نے رکھی تھی۔ اس مقام کا انتخاب سیرو سانتا لوسیا اور دریائے میوچو کے ساتھ ساتھ معتدل آب و ہوا اور زرخیز زمین سے قربت کے لیے کیا گیا تھا۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ سانتیاگو چلی کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت بھی ہے۔ سانتیاگو میٹرو ایریا کی موجودہ آبادی 68,57,000 ہے، جو کہ 2021 سے 0.66% زیادہ ہے۔ 2021 میں سانتیاگو میٹرو ایریا کی آبادی 68,12,000 تھی۔ اس شہر میں خواتین 51.48% اور مرد حضرات 48.52% ہیں۔ یہاں عیسائی مذہب کے ماننے والوں کی اکثریت ہے۔ سانتیاگو کا شہری علاقہ 641 مربع کلومیٹر اور میٹرو ایریا 1,870 مربع کلومیٹر ہے۔ سانتیاگو کو 13 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر ایک کا اپنا میئر منتخب ہوتا ہے۔ اس شہر کی سب سے بلند عمارت گرانڈ ٹورے سانتیاگو 300 میٹر بلند اور 64 منزلوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کی درآمدات میں کاریں، کاغذ، لوہا اور مشینیں شامل ہیں۔ اس شہر کی اہم برآمدات میں سی فوڈ، پھل، شراب، لکڑی کی مصنوعات، کھانے کی اشیاء شامل ہیں۔ اس شہر کا جی ڈی پی 317.1 بلین امریکی ڈالر ہے اور یہاں کا پر کیپٹل 14,322 امریکی ڈالر ہے۔ گرمیوں کا سیزن 4 مہینوں تک رہتا ہے۔ 24 نومبر سے 23 مارچ تک اوسط یومیہ درجہ حرارت 81 فارنہائٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ سانتیاگو سال کا گرم ترین مہینہ جنوری ہے۔ مہینے کے گرم ترین دنوں میں درجہ حرارت عام طور پر 34.5 سینٹی گریڈ 94.5 فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ تاہم جنوری 2019 میں یہ 39.3 سینٹی گریڈ اور 102.7 فارنہائٹ تک پہنچ گیا تھا۔ سردیوں کا سیزن 3.25 مہینے تک رہتا ہے۔ 21 مئی سے 31 اگست تک اوسط یومیہ درجہ حرارت 65 فارنہائٹ سے کم ہوتا ہے۔ سانتیاگو میں سال کا سب سے ٹھنڈا مہینہ جولائی ہے، جس کا اوسط کم سے کم 45 فارنہائٹ اور زیادہ سے زیادہ 60 فارنہائٹ ہے۔ مہینے کی سرد ترین راتوں میں درجہ حرارت عام طور پر تقریباً 10 سینٹی گریڈ 49.5 فارنہائٹ تک گر جاتا ہے۔ تاہم جنوری 1991 میں یہ گر کر 5.4 سینٹی گریڈ 41.7 فارنہائٹ تک پہنچ گیا تھا۔ سال کی بارشوں کا دورانیہ 6.25 مہینے تک رہتا ہے، 11 اپریل سے 1 اکتوبر تک، جس میں 31 دن کی بارش کم سے کم 0.5 انچ ہوتی ہے۔ سانتیاگو میں سب سے زیادہ بارشوں کا مہینہ جون کا مہینہ ہے، جس میں اوسطاً 2.4 انچ بارش ہوتی ہے۔ سال کا بغیر بارش کا دورانیہ 6.25 مہینے ہے، 1 اکتوبر سے 11 اپریل تک رہتا ہے۔ سانتیاگو کے پلازا ڈی آرمز کی بنیاد پیڈرو ڈی والڈیویا نے 1541 میں رکھی تھی اور نوزائیدہ کالونی کے پہلے شہری منصوبہ ساز الاریف گمبوا نے اس کی حد بندی کی تھی۔ اصل میں اس نے فتح کی توسیع کے لیے فوجی تربیتی میدان اور اسپینش آبادکاریوں کے اسٹریٹجک مرکز کے طور پر کام کیا۔ برسوں کے دوران
जो नौ आबादियाती दारुल-हुकूमत का इंतज़ामी, तिजारती और समाजी मरकज़ बन गया, क्योंकि इस वक्त के अहम तरीन इदारों की इमारतें इसके इर्द गिर्द तामीर की गई थी, जो 1566 में सांतियागो के पहले कैथेड्रल, 1578 में कबाल्डो और 1600 में मरकाडो डे बास्टो नेज तिजारत के लिए वक्फ जगहें जिन्हें रिकोवेस कहते हैं। आजकल स्क्वायर के चारों तरफ ज़्यादातर इमारतें 18वीं और 19वीं सदी के दौरान तामीर की गई थी। इस तरह असल एस्प्लैनेड को 1860 में दोबारा बनाया गया था, जिसमें बागात ग्रूव्स के साथ जंगलात प्लाजा के यूरोपी तस्वर को लागू किया गया था। इसके बाद से सबसे बड़ी तरमीम 1998 और 2000 के दरमियान एक नए डिज़ाइन के साथ की गई। 1986 में सांतियागो के प्लाजा डे आर्म्स नेशनल कांग्रेस और इसके अतराफ को 18वीं सदी और 19वीं सदी के मुतअद्दिद यादगार शहरी और मजहबी कामों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक मखसूस जोन करार दिया गया, जो उस वक्त के सबसे मशहूर गैर मुल्की आर्किटेक्ट ने अंजाम दिया। शेर हुसैन क्रिस्टोबल। जो लोग दिलकश सांटियागो डी चिली का बेहतरीन नज़ारा करना चाहते हैं, इन्हें शहर के शुमाली हिस्से में वाक़या शानदार क्रिस्टोबल हिल की तरफ जाना चाहिए। पहाड़ तकरीबन 880 मीटर तक बुलंद है, जो सांटियागो के बेशतर मकामात से तकरीबन 300 मीटर बुलंद है। ये शहर का दूसरा बुलंद तरीन मकाम है और इसका नज़ारा काफ़ी शानदार है। पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पर मरियम का मुजस्मा खड़ा है बकौल इनके। इसका इब्तिदा 1908 में हुआ था। यहाँ एक चर्च भी है, जो 1987 में पॉप जॉन पाल की तरफ से वहाँ एक इज्तिमाई खिदमत करने के बाद मशहूर हुआ। सांटियागो का सबसे बड़ा पार्क और एक वसी शहरी वसत मुख्तलिफ मनाजिर और गाड़ियों के लिए सड़क के साथ साथ सब जगह पर भी पहाड़ी पर बनाई जाती है। अगर आप मौसम गर्मा के धूप वाले दिन बारिश होने, स्मोक ख़त्म होने के फौरन बाद वहाँ जाते हैं, तो आपको सांटियागो के बुलंदो बाला मीनारों से लेकर एंडीज के पहाड़ों तक हर चीज़ को देख सकते हैं। म्यूजियम ऑफ प्री कोलंबियन आर्ट्स। यूरोपियन की आमद से पहले शुमाली और जनूबी अमेरिका में तवील अरसे तक कायम और नफीस तहजीब का एक सिलसिला परवान चढ़ा। ख़ास तौर पर जनूब में मौजूदा चिली से लेकर न्यू मैक्सिको तक जुड़वा बर्र-ए-आज़मों के दरमियान एक हिस्से में इनका और माया जैसी ज़्यादा मानूस तहजीबों से हटकर छोटे नस्ली गिरोह अपनी मखसूस सकाफ़तों और फनकाराना अंदाज को तैयार करने के काबिल थे। प्री कोलंबिया आर्ट में मकामी लोगों की तख्लीक करदा नवादात शामिल हैं, जो दूसरी सदी कबल मसीह से लेकर 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस की आमद तक है, जब मौजूदा सकाफ़तों को यूरोपियन ने फतह कर लिया था। सबसे कदीम तहजीब ओलेमिक तकरीबन 400 से 500 कबल मसीह है, जो मेक्सिको में तैयार होने वाली पहली बड़ी तहजीब थी। शुमाली न्यू मैक्सिको से लेकर वस्ती अमेरिका के शुमाली निब्स तक जाने वाला खित्ता म्यूसो अमेरिका के नाम से जाना जाता है और एक ख़ास दौर में माया का गलबा था, जिसका क्लासिकली दौर 200 ईस्वी से लेकर 950 ईस्वी के दरमियान चलता है और बाद में अज़टेक तकरीबन 1200 से लेकर 1541 ईस्वी तक है। इनकास ने 200 साल से भी कम अरसे में अपनी सल्तनत कायम की, जो प्री कोलंबिया अमेरिका में सबसे बड़ी थी। ये पहली बार 13वीं सदी के अवाइल में जदीद दौर के पीरू में तुलू हुआ और इसके कारीगर ख़ास तौर पर तजरीदी पत्थर के काम और टेक्सटाइल, सेरामिक्स और लकड़ी के नक्शो नगार के लिए मशहूर थे।